اللہ والو آج کا وظیفہ ان بیماروں کے لیے ہے۔ اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، لا علاج بیماری کو شفائے کلی نصیب ہوگی۔ اگر آپ اپنے رب کریم سے بے اولادی کے لیے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ نرینہ اولاد بھی مانگو گے تو میرا رب بیٹے عطا فرمائے گا۔ دولت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں آپ کو کامیابی یقینی ملے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا سا نہ مانگنا۔ آج جمعۃ المبارک کا شعبان کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں بہت زیادہ ہیں۔ آج اللہ پاک سے آج اپنی جتنی بھی حاجتیں ہیں آج ساری حاجتوں کی نیت کر کے اللہ پاک سے ضرور مانگے، اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق اور دولت اور کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، پریشانیاں کہاں کہاں سے ختم ہو رہی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج موقع ہے اپنے رب کریم سے بھکاری بن کر فقیر بن کر مانگ لو۔ جس گھر میں فاقے ہیں جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح و شام تک محنت اور مشقت کرتے ہیں کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں گاہک نہیں آتا، چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کا ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کا ہر کام ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ صرف ایک وظیفہ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے معجزات، اللہ پاک کے کرامات اور رب کے کمالات کو، اللہ پاک کی غیبی مدد کو اپنی کھلی آنکھوں سے آپ خود دیکھیں گے۔ اگر کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنے تابع کرنا ہے، جو لوگ آپ کے خلاف جاتے ہیں، جو آپ کے دشمن بن چکے ہیں، جو آپ کے اپنے ہیں چاہے وہ پرائے ہیں، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، بیوی ہے شوہر کے لیے پڑھ لے، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا دن ہے، اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا گیا۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کا دن نصیب ہوا، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح ہے، صرف 3 بار پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لو۔ آج یہ ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو بندہ ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ وظیفہ 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر بہت زیادہ رحمت اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دوستو جمعۃ المبارک کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کا دوسرا جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا وہ مہینہ جس میں نصیب اور تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، شعبان کے دوسرے جمعے کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، اور جس بندے نے رب کو راضی کر لیا اور رب سے پھر جو مانگتا ہے، اور میرا اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، وہ ہر صورت میں اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ میرا رب اپنے بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری بہنیں، آج میری بیٹیاں، آج میرے وہ بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھ لے گا، رب کریم اس مقصد میں اسے کامیابی 100% عطا فرمائے گا۔ جو جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ تسبیحاں، اعمال، وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح و شام تک محنت اور مشقت کرتے ہیں کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں گاہک نہیں آتا، چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کا ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کا ہر کام ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ صرف ایک وظیفہ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے معجزات، اللہ پاک کے کرامات اور رب کے کمالات کو، اللہ پاک کی غیبی مدد کو اپنی کھلی آنکھوں سے آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ والو رب کو منانا بہت آسان ہے، ہم رب کریم سے مانگتے ہی کب ہیں، جب ہمیں کہیں سے مدد ہی نہیں ملتی پھر ہم رب کی طرف جاتے ہیں۔
पैगंबरों और रसूलों ने, अल्लाह के वलियों ने जब भी उन पर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने सिर्फ अपने रब करीम से ही मांगा और उनसे ही अपनी हाजात को दरियाफ्त किया और अल्लाह पाक ने उनकी हर मुश्किल वक्त में हर हाजात को पूरा किया। तो आज हम पर मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, इनके सामने रोते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं कि सामने वाले को किसी तरह हम पर तरस आ जाए। अल्लाह वालों, खुदारा अपने किबले दुरुस्त कीजिए। जब भी कोई मुश्किल वक्त आए सिर्फ अपने रब करीम से मांगे, अपने रब के आगे हाथ फैलाएं, किसी भी इंसान के आगे कोई भी हाथ ना फैलाया करें। हम देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और उसके सिवा आप किसी से मत मांगिए। रब से ही अपनी बात मनवाने का एक ऐसा खास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज शबान के दूसरे जुमे के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़कर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह आप खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। उसके बाद आपको अपने ऊपर ही अफसोस होगा कि काश मैंने पहले ही रब से मांग लिया होता तो आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते, लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते। दोस्तों, माह शबान का दूसरा जुम्मा साल में सिर्फ एक बार आता है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस मौके को हरगिज़ ज़ाया मत कीजिए। आज आपने ये वजीफ़ा यकीन, कामल और तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ लेना है। इस महीने में पूरे साल का नसीब लिख दिया जाता है, किसको कितना रिस्क मिलना है, किसको कितनी दौलत मिलनी है, कौन कब मरेगा, कौन कितना जिएगा, किसको कामयाबी, तरक्की, अरूज मिलेगा। दोस्तों, हर शय के बारे में अल्लाह पाक शबान के इस महीने में लिख देता है। बड़ा बदबख्त, बड़ा बदकिस्मत वो बंदा है जो शबान के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा नहीं पड़ेगा। अल्लाह वालों, आज रब करीम से जो मांगोगे इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। रब से अपनी कोई भी बात मनवानी है, मनपसंद तकदीर लिखवानी है, मनपसंद फैसले करवाने हैं तो शबान के दूसरे जुमे के दिन चलते फिरते पढ़ लो। सफ़र पर हो, जो भी, जहाँ भी, जिस जगह पर भी है, ये वजीफ़ा किसी वक्त भी कर सकता है। अल्लाह वालों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत से हैं, जापान, ओमान, कतर, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में शबान का ये दूसरा जुम्मा आ जाए आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े की इतनी ताकत और इतनी बरकत है कि आज कोई तंगदस्त है, कोई भिखारी है, कोई फ़कीर है, या आज कोई बंदा जो समझता है कि मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, इतने बुरे हालात हैं कि वो समझता है कि मौत के अलावा मुझे किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं। अल्लाह वालों, इन मायूसियों और डिप्रेशन से, इन परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो मौत से पहले एक बार शबान के दूसरे जुमे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो। किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मिन्नत समाजत करने की, कोई सिफारिश करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस महीने में नसीब और तकदीर लिख दी जाती है। जब रब आपके मुकद्दर में कामयाबी और दौलत को लिख देता है फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आप अपने रब करीम के सामने ये वजीफ़ा पढ़ते हुए रब करीम से अपनी हाजात की नियत करके बैठना। मेरे रब करीम ने चाहा तो आज बेरोज़गार को रोज़गार मिल जाएगा, बे औलाद को औलाद मिल जाएगी, कर्जदार का कर्जा उतर जाएगा। कर्ज एक ऐसी दलदल है जो बंदे का जीना हराम कर देती है। कर्ज जैसी दलदल से मुकम्मल नजात के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद शोहर के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। खुद भी समझ नहीं आएगी कि रिज़्क और दौलत और कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं, परेशानियां कहां कहां से खत्म हो रही हैं। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आज मौका है, अपने रब करीम से भिखारी बनकर, फकीर बनकर मांग लो, मेरा रब बादशाह बनाकर उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह वालों, आज का वजीफा इन बीमारों के लिए है। अगर आप ला इलाज बीमारी में मुब्तला हैं, ये वजीफा पढ़ लें, आपकी बीमारी का खात्मा हो जाएगा। ला इलाज बीमारी को शिफाए कुली नसीब होगी। अगर आप अपने रब करीम से बे औलादी के लिए बैठे हैं तो इंशाअल्लाह नरीना औलाद भी मांगोगे तो मेरा रब बेटे अता फरमाएगा। आज रब करीम से अपना नसीब लिखवाने का दिन है। आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और हो सकता है ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और हम सब की हाजत भी उस बंदे की निस्बत पूरी हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। आप सब लोग ये अमली वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो तरीकाकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊँ ताकि वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना खलूस और जितनी ज़्यादा तवज्जो के साथ आप इस वजीफे को पढ़ेंगे उतने ही कामयाबी के मौके आपके लिए बढ़ जाएंगे। इसलिए आज इस
ویڈیو کے توسل سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے کرامت ہے۔ آج آپ کسی بندے کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک اس سے پہلے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ دوستو، ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، یا صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ان تینوں میں سے کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نماز والا درود ابراہیم 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ دوستو، 3 بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے رب کریم سے مانگنے کے لیے اپنے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ اور آپ اگر اللہ پاک سے ان تمام حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، آپ کی بڑی سے بڑی حاجات بڑے سے بڑے مقصد میں آپ کو کامیابی یقینی ملے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا سا نہ مانگنا۔ آج جمعۃ المبارک کا شعبان کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں بہت زیادہ ہیں۔ آج اللہ پاک سے آج اپنی جتنی بھی حاجتیں ہیں، آج ساری حاجتوں کی نیت کر کے اللہ پاک سے ضرور مانگے، اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، رب کریم کی بارگاہ میں آپ موجود ہیں اور اپنے رب کریم کے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو وظیفہ رب کریم کی ایک نام کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل جو غائب سے اسباب پیدا کرتا ہے، جو غائب سے مدد لے کر آتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیم یا کوئی سا بھی آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو جمعے کے دن خاص الخاص عمل ہے، توجہ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ جمعے کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو کو سکپ کرنے سے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل میں سے کوئی بھی خاص بات، وظیفے کی کوئی بھی چیز مس ہو گئی اور آپ کو وظیفے کا کوئی بھی چیز نہ سمجھ آئی اور آپ نے وظیفہ غلط طریقے سے کر لیا، تو پھر نہ کہنا کہ آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھنا، آج شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوتاہی سے وظیفہ اور یہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ یا مسبب الاسباب کو پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب آج ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، لاکھوں کمانے والے ہیں لیکن کمانے کے بعد بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی کا دور ہے۔ اس مہینے میں رب کریم نے نصیب لکھ دینا ہے۔ آج آپ اپنا نصیب لکھوا لیجئے، جو آج آپ لکھوائیں گے پورا سال آپ کو وہی ملنا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی فرشتہ زمین پر آئے گا، غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ جو بھی حاجات، جو بھی مقصد آپ کا ہوگا، انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ بڑی بڑی سفارشیں، منتیں، سماجے، بڑے بڑے وظائف کے بعد بھی کامیابی مقدر اگر نہیں ہوتی تو آج آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ قرض جیسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے قرض کروڑوں کا بھی ہے، تو رب کریم کے سامنے آج جمعۃ المبارک کے دن یا مسبب الاسباب پڑھو۔ یہ جمعۃ المبارک بڑا خاص جمعہ ہے کیونکہ یہ شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دوستو، جمعہ کے دن تو بہت سارے آئیں گے لیکن شعبان کا یہ جمعہ سال میں پھر ایک دفعہ آیا ہے اور پھر اگلے سال آئے گا، اور پتہ نہیں ہم اگلے سال ہوں گے بھی کہ نہیں۔ آج آپ قرض دار ہو یا مسبب الاسباب پڑھو، غیب سے ایسے راستے بن جائیں گے کہ آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی بیماری یا کسی پریشانی یا کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کسی ایسی بند گلی میں جا چکے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں، جہاں کوئی مدد کرنے نہیں آ رہا، آپ کو کسی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، یا مسبب الاسباب پڑھو۔
पढ़ना कितनी बार है, कैसे पढ़ना है, ये सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है। तो तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिब अल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिब अल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिब अल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह आपने या मुसब्बिब अल असबाब को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। या मुसब्बिब अल असबाब पढ़ते ही आपने किसी से भी बात नहीं करनी और कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। तवज्जो के साथ 11 बार या मुसब्बिब अल असबाब पढ़ें। रब करीम आपको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल कर देगा। जुमे का दिन कबूलियत का, मगफिरत का, रहमतों और बरकतों का दिन है और आज तो शबान का दूसरा जुमातुल मुबारक है। तो ये तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, तो फिर इसमें अल्लाह पाक आपकी दुआ क्यों कबूल नहीं करेगा। आप अपने रब से मांगे, रब के खजानों में कमी नहीं आती। या मुसब्बिब अल असबाब एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि शबान का दूसरा जुम्मा बार बार नहीं आएगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो सूरत इखलास है, जिससे एक बार पढ़ने से कुरान पाक के 10 पारों का सवाब मिलता है, 2 बार पढ़ने से 20 पारों का सवाब मिलता है, 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। आज शबान के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन या मुसब्बिब अल असबाब के बाद दूसरे नंबर पर आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। सूरत इखलास आपने 3 बार पढ़नी है। कैसे पढ़नी है हर चीज बताऊंगा। सूरत इखलास को पढ़ने से आपको एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा और शबान के महीने में एक नेकी का बदला 10 गुना बढ़ जाता है। आप अपने रब करीम से एक बार मांगे, मेरा रब आपको 10 बार अता करेगा। बड़ा ही बदबख्त और बदकिस्मत है वो बंदा जो शबान के दूसरे जुम्मे को लापरवाही में गुजारेगा। खुदारा रब का दरबार सजा हुआ है, रहमतें बरकतें चमाचम बारिश की तरह बरस रही हैं। आपने 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है। तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद एक बार हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद 2 बार हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद 3 बार हो गया। इस तरह आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। एक एक चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह वालों शबान का दूसरा जुमातुल मुबारक जुम्मे के दिन बहुत से आएंगे, लेकिन शबान का दूसरा जुम्मा पता नहीं अगले साल हमारी मुकद्दर में है भी या नहीं, क्योंकि इस महीने में ज़िंदगी और मौत का फैसला भी हो जाएगा। इसलिए आज इस मौके को ज़ाया ना कीजिएगा। आज रब करीम को मना लीजिएगा। ये वक्त आपके हाथ से निकल गया, ये घड़ियां आपके हाथ से निकल गई तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। फिर ना कहना कि काश शबान के दूसरे जुम्मे वो छोटा सा वजीफा हम पढ़ ही लेते। अल्लाह वालों मांग लो, मांगने का वक्त है। अपने रब से मांग लो, हर बात मनवाने का वक्त है। मांग लो, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। तवज्जो कीजिएगा। सूरत इखलास पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। दोस्तों किसी बंदे से नहीं मांग रहे, आप तो अपने रब से मांग रहे हैं। शबान के महीने में मांग रहे हैं, जिस महीने में नसीब और तकदीर लिख दी जाती है, आप उस महीने में मांग रहे हैं। यहाँ तक वजीफा मुकम्मल होते ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा बताता चलूं, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये वजीफा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों मेरे बताने और समझाने में वक्त तो जरूर लग रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह आप ये वजीफा चंद मिनटों में पढ़ लेंगे, इसलिए आपको ये सारा वजीफा डिटेल से बता रहा हूँ। और आज का आखिरी और तीसरा वजीफा ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। आपने आखिर में अपने रब करीम के 2 नामों को पढ़ना है। ये दोनों नाम रब काबा की सफाती नाम है। अगर किसी को अपने काबू में करना है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, किसी को अपने ताबे करना है, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना है, बीवी है शोहर के लिए पढ़ ले, माँ बाप बच्चों के लिए पढ़ ले, नाफरमान औलाद शोहर के लिए पढ़ ले। आपने आज या लतीफू या वदूदू को पढ़ना है। या लतीफ़ों से रिज्क और दौलत का ऐसा सैलाब आएगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखकर पूछने पर मजबूर हो जाएगी ये दौलत कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। और या वदूदों से जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं, जो आपके दुश्मन बन चुके हैं, जो आपके अपने हैं चाहे वो पराए हैं, इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ताकतवर दुश्मन भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। आपने या लतीफ़ो या वदूदों को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है या लतीफ़ो या वदूदो दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। जैसे या लतीफ़ो या वदूदो दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या लतीफ़ो या वदूदो को मिलाकर फिर पढ़ा तो 2 बार हो गया। इसी तरह या लतीफ़ो या वदूदो को मिलाकर फिर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह आपने या लतीफ़ो या वदूदो को दोनों को मिलाकर हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने इन दोनों नामों को सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। लेकिन दोस्तों 21 का मतलब 21
21 کی ہونا چاہیے، 21 سے زیادہ یا کم نہیں پڑھنا۔ یہ عمل شبان کے دوسرے جمعے کا خاص الخاص وظیفہ ہے، آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ بڑا ہی بہترین اور کرامت وظیفہ ہے۔ جو لوگ شبان کے دوسرے جمعے میں یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس مہینے میں ہر بندے کا اعمال نامہ اللہ پاک کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہ رب کے سامنے پیش ہوں اور اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے۔